السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل دعوت الحق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ موضوع ہے دعوت و تبلیغ۔ دوستو بزرگوں، دعوت و تبلیغ ایک بہت مبارک عمل ہے، بہت مبارک، بہت ہی قیمتی عمل ہے اور بڑی قیمتی یہ محنت ہے۔ یہ محنت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نیابت ہے۔ تمام نبی جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں ان سب نے دعوت کی محنت کی ہے، دعوت کا کام کیا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، اللہ کے بچھڑے بندوں کو اللہ کا تعارف کرایا ہے۔ سارے نبی اسی محنت کو لے کر آئے ہیں دنیا کے اندر۔ تو اس لیے دوستو بزرگ عزیزو، یہ بڑی مبارک اور بڑی قیمتی محنت ہے۔ آج کے اس دور میں جو دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت چل رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس محنت کی برکت سے بہت سارے لوگ ہدایت کی طرف آ گئے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو شراب پیتے تھے، آوارہ گردی میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے تھے، بے نمازی تھے اور اب ماں باپ کے بھی نافرمان تھے، اپنے پڑوسیوں کو بھی ستاتے تھے، یعنی بہت ساری برائیاں ان کے اندر موجود تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت کی برکت سے ان لوگوں کو دین کی محنت کی طرف متوجہ کیا، اور اللہ پاک نے اس محنت کی برکت سے، یعنی جو دعوت کے ساتھی ان کے پاس گئے، ان سے محنت کی، ان کو سمجھایا، مسجدوں کی طرف لائے، ان کو دین کی بات سمجھائی، پھر ان کو اللہ کے راستے میں نکالا جماعت میں، تو الحمدللہ وہاں جانے کی برکت ہے۔ جو مسجد والا ماحول ہوتا ہے، فرشتوں والا ماحول ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت والا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی معصوم ہیں، اللہ کی بے گناہ مخلوق ہے اور معصوم مخلوق ہے فرشتے۔ ان کے اندر صرف ایک ہی مادہ رکھا ہوا ہے اور وہ ہے اطاعت کا مادہ، اور انسان کے اندر چونکہ دونوں مادے موجود ہیں، اطاعت کا بھی ہے، معصیت کا بھی ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جو ہمارے بزرگان دین ہیں، بڑے علماء ہیں، ان کی چھوٹے چھوٹے کلپس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ وہ کتنی اس محنت کی تائید کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس محنت سے تھوڑے ناراض بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ اس کے بارے میں شکایتیں کرتے ہیں، ساتھیوں کی بے اصولی کی باتیں۔ دیکھو، اس سے کوئی انکار نہیں کہ بے اصولیاں بھی کرتے ہیں ساتھی، اور اپنی ناواقفیت، کم علمی، کم فہمی کی وجہ سے کچھ باتیں ایسی بھی کہہ جاتے ہیں جو نامناسب ہوتی ہیں۔ ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم ان کی طرفداری نہیں کرتے کہ بھئی وہ غلط بات کہہ رہے، وہ ٹھیک ہے، بے جا حمایت مقصود نہیں ہے، بلکہ مشفقانہ انداز میں، ہمدردانہ انداز میں ان کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اصلاح کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو یہ لگے کہ یہ ہمارے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ تو اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک آڈیو کلپ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جون پوری، جو مظاہر علوم کے شیخ الحدیث تھے، اور حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو بخاری شریف کی خدمت عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے ساری زندگی بخاری شریف کی خدمت کی ہے مظاہر علوم سہارنپور کے اندر۔ اتنے بڑے عالم جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ انہوں نے کتنی مختصر اور جامع بات فرمائی تھی اس محنت کی تائید میں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے آپ۔ اور تبلیغ کی خبردار کبھی مخالفت نہ کرنا۔ میں بڑے تجربے کے بعد کہتا ہوں، اس وقت عوام کے دین کی حفاظت کا ہی اور کوئی عمل نہیں۔ آپ نے سن لیا حضرت نے جو بات فرمائی ہے۔ حضرت کی آواز بہت کمزور آواز ہے، بہت ہلکی آواز ہے، اس لیے اس کو کان لگا کے سننا پڑتا ہے۔ حضرت نے جو بات فرمائی ہے میں اس کو دہرا رہا ہوں اپنے آواز میں، حضرت کے الفاظ میں اپنی آواز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ دین کی خدمت کریں اور تبلیغ کی خبردار کبھی مخالفت نہ کرنا۔ میں بڑے تجربے سے کہتا ہوں کہ اس وقت عوام کے دین کی حفاظت کا یہی ایک عمل ہے اور کوئی عمل نہیں۔ تو حضرت کا اتنا سا جملہ کتنا جامع ہے۔ حضرت اپنے تجربے سے کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے شیخ الحدیث اپنے تجربے سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ عوام کے دین کی حفاظت کا اس وقت یہی ایک عمل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اتنے بڑے عالم، اگر یہ کام غلط ہوتا، یہ کام گمراہی والا ہوتا، یہ کام بدعت والا ہوتا،
तो इतने बड़े आलिम उसकी तारीफ क्यों करते हैं। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं एक क्लिप हज़रत मौलाना मक्की अल हिजाज़ी। इतने बड़े आलिम दीन हैं, वो बहुत बड़े आलिम हैं, आप सब हजरात जानते ही हैं उनको। तो मैं उनका क्लिप पेश कर रहा हूँ। हज़रत कितने अच्छे अंदाज से इसकी तारीफ कर रहे हैं और कितने खूबसूरत अंदाज में इस काम की हिमायत में वो फरमा रहे हैं। आप गौर से सुनिए। जमात वाले बड़ी अल्लाह वालों की जमात है और इनके जो खिदमात हैं, कम से कम इस वक्त मुझे और कोई ऐसी जमात नजर नहीं आई जो दीन का इतना बड़ा काम कर रही है। इन्होंने पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन पहुंचाया है। बाकी गलतियां होती हैं क्योंकि वो तो बेचारे, उनका तो मकाम यही है ना कि जो मिला साथ लगा लिया, जो मिला साथ लगा। अब जाहिल भी तो साथ लगे होते हैं ना, अगर वो कोई बातें करें तो तबलीगी जमात का कसूर तो नहीं है ना, वरना ये उलमा की जमात है। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारी तजवीज़ की थी। हज़रत मौलाना इलियास साहब को तबलीग पे लगाया था। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को निज़ाम खानकाही सुन्नत के मुताबिक चलाने पे लगाया था। हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को फतवा लिखने पे लगाया था। हज़रत मदनी को अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, हज़रत शेखुल हिंद को अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद पे लगे। ये सारी निज़ाम जो है गंगोही ने बनाया था रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन। फिर भी हज़रत इलियास फरमाते हैं कि मैं परेशान था कि हज़रत ने तो बड़ी आसानी से कह दिया ना कि अल्लाह पाक के नबी की उम्मत को दीन पे लगाओ, तबलीग करो। मैं गरीब आदमी कहाँ मैं दुनिया को तबलीग कर सकता हूँ। कहते मैं मक्का शरीफ आ गया, फिर मदीना शरीफ आ गया, इस्तिखारा करता रहा। कई रातों के इस्तिखारे के बाद अल्लाह ने दिल मेरा खोल दिया कि जाओ ये काम कर। फिर मैंने जाके ये काम शुरू किया और काम भी मीवात सुना। माशाअल्लाह हज़रत ने जो बातें बताई आप इन पर गौर कीजिए। इसके बाद मैं एक और आपके सामने क्लिप पेश कर रहा हूँ। एक बड़े आलिम दीन हैं हज़रत मौलाना मंजूर मैंगल साहब। ये कितने बड़े आलिम हैं, आप हज़रात जानते हैं, ये कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। पड़ोस मुल्क के हैं और बड़े मुनाजिर भी हैं और बहुत दीन को समझने वाले हैं। हज़रत कितनी अच्छे अंदाज से इस काम की तायद फरमा रहे हैं। मैं आपको तबलीगी बनाना नहीं चाह रहा, लेकिन जाकर के इनके अमाल को देख लो, जाकर के इन फकीरों के फरियाद को भी सुन लो, इनके अमाल को भी देख लो। ये टाई लगाने वाली जमात नहीं है, ये शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाली जमात नहीं है, ये हुकूमत के नमक खोर भी नहीं है, ये लोगों से बटोरने वाले नहीं है। इसमें जर्नल भी है, कर्नल भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, फकीर भी है, मिस्कीन भी है, जिन्होंने अपने आप को वक्फ कर दी है, जो ठोकर खा रहे बिस्तर उठा उठा करके पूरी दुनिया में। जाकर के देख लो। आपसे मेरी अपील यही होगी, जाकर के इनको देख लो कहते क्या है। कोई तफर्रुकबाजी नहीं है, न कोई देवबंदियत का नाम होगा, न बरेलवी का नाम होगा, न शिया का नाम होगा, न जमात इस्लामी का। एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत होगी, एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत होगी। एक दावत होगी कि अपने खालिक को पहचान लो, एक दावत होगी कि आप अल्लाह से किस तरह, अल्लाह का कुर्ब हमें किस तरीके पर हासिल हो। जाकर के इनको देख लो, इनके अमाल को देख लो। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश होगी कि साथी अगर 3 दिन नहीं लगा सकते तो कुछ तो बयानों में जाकर के शरीक हो जाओ, कुछ बयानों में जाकर के शरीक हो जाओ। ये वक्त भी अपना खर्च कर रहे हैं, पैसा भी अपना खर्च कर रहे हैं, जान वक्त लगा रहे हैं, किस तरह इनकी कुर्बानियां। और जाकर के देख लो, 3 दिन वहां रह भी लो और रात के किसी हिस्से में भी उठो कि कोई रोने वाला आपको न मिले वहां पे। फिर उसके बाद समझ लेना, उसके बाद समझ लेना कि तुम्हारे मुल्क की हिफाजत करने वाले आर्मी नहीं है, और तुम्हारे चीफ वाले नहीं है, और तुम्हारे अल्लाह का भला कर रेंजर वाले भी नहीं है, तुम्हारे पुलिस भी नहीं है, तुम्हारे मुल्क की हिफाजत करने वाले यही लोग हैं। आज भी जाकर के देख लो, 3-4 दिनों के अंदर रात के किसी भी हिस्से में उठो और उन बगैर रोने के कोई आपको मिले। उस मैदान के अंदर सोने वाले भी मिलेंगे, खर्राटे वाले भी आपको मिलेंगे, लेकिन आधी रात को इंशाल्लाह रोने वाले भी आपको मिलेंगे। जब रोने वाले मिलेंगे, वो आपके लिए नहीं रो रहा, मेरे जेब पर उसकी निगाह नहीं है, इसके लिए नहीं रो रहा, वो ना आपसे कुछ ले रहा है, वो पिंडाल के अंदर पड़ा हुआ जो रो रहा है। जब वो रो रहा है तो फिर अल्लाह के इस घर में कसम उठा कर कह दो कि इस दुनिया को चलाने वाले यही लोग हैं। जब वो मेरे लिए और आपके लिए जब रोते ना, आधी रात को उठ उठ करके चोरों के लिए, डाकुओं के लिए, कातिलों के लिए दुआ करते, लाखों कातिलों को और
बेहिया और जानियों को राह रास्त पर लाने वाले लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी तलख कर दी है मेरे लिए और आपके लिए। इसलिए मेरे भाईजान मुझे और आपको थोड़ी तवज्जो करनी होगी। मेरी गुजारिश यही होगी कि इज्तिमा शुरू है उसमें शरीक होने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको दाई इल्लल्लाह बना दे। अल्लाह हम सबको दाई इल्लल्लाह बना दे। आप हजरात ने देखा इन बड़े अकाबिर हजरात ने किस कदर अच्छे अंदाज में इस काम की तायद की है। इसलिए दोस्तों हमें इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, इनके लिए दुआएं करनी चाहिए। वो लोग हैं जो रातों को उठकर उम्मत के लिए दुआएं करते हैं, दिन में चल फिर कर लोगों में मेहनत करते हैं, रातों को उनके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और जो कोताहियाँ हैं अल्लाह ताला उनकी इस्लाह फरमाए। आप हजरात से कि जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और इस पर आप अपनी राय भी रखें कमेंट बॉक्स में और इसको अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।